13,430 टोटल केस ने इस वेले भारत दे विच, जिहदे विच सब तो ज़्यादा महाराष्ट्र च ने। महाराष्ट्र दे विच 3200 इन्फैक्टेड लोग हैगे ने, जिहड़े केस हैगे ने, जिहदे विचों एक्टिव 2700 आ, 300 उन्हां दे विचों ठीक हो चुके, 194 की मौत हो चुकी है। दूजे नंबर पर दोस्तों दिल्ली है, जिथे सब तो ज़्यादा असर पाया जा रहा है। दिल्ली दे विच 1640 ने, तो फिर तमिलनाडु जोड़ा, और तमिलनाडु तो बाद महाराष्ट्र तो राजस्थान, बाकी जिहड़ियां स्टेट्स ने उन्हां दे विच हालत थोड़ी जी ठीक आ। पंजाब दे विच अजे पता नहीं लग रहा, नंबर वध रहा, जिहड़े टोटल पंजाब दे विच 197 केस ने। साहिबजादा अजीत सिंह नगर दे विच 56 ने, जलंधर दे विच 31 ने, पठानकोट 24 ने, तो शहीद भगत सिंह नगर दे विच 19 केस। एक ये कहा गया सी कि यह वायरस जिहड़ा चमगिद्दड़ां तो फैलिया, चमगिद्दड़ उत्थे सीगे उन्हां तो यह वायरस फैलिया। हुण भारत दे विच, इंडिया दे विच इन्हां चमगिद्दड़ां दे टैसट कीते गए आ, और वो टैसट जिहड़े आ नैगेटिव आए ने। CMC क्रिश्चियन मैडिकल कॉलेज दे विच दाखिल करवाया, जिथे वो छोटा जिहा बच्चा ICU दे विच गया। इत्थे तक कि उस औरत दे बच्चे दे इलाज के पैसे भी उस पुलिस मुलाजम ने दिते। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ। ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੀਜ਼ਾ ਚੇਨ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, 72 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्वारंटाइन किया गया, आइसोलेट किया गया, सैल्फ आइसोलेट किया गया कि तुसीं अपना ख्याल रखो। लेकिन कल मानयोग जिहड़े ट्रंप साहब आ उन्होंने एक स्पैशल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया भी हो सकता भी ये वुहान की लैब तो बाहर आया हो सकता भी ये कोई बायो टैरोरिज्म का मसला ना होए। कई बार गलतियां भी होंदियां, चीज़ां लीक आउट भी हो जांदियां। केस की स्टडी पब्लिश हुई चाइना के बड़े बड़े जर्नल के, और इंडिपेंडेंट स्टडी सी, ਉਹਦੇ 41 केसेस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ HIV ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਏਡਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਬੇਬੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੀਨ ਐਡੀਟਿੰਗ। लॉकडाउन कदों खुलना, जो अमेरिका के नाल गलबात होगी, थोड़ा पता लगूगा। लेकिन यूरोप के कुछ एक कंट्रियां जड़ियां अनलॉक हो गई। सो 20 तरीक नूं एंजेला मार्कल जिहड़े जर्मनी के चांसलर है, उन्होंने भी स्टैप डाउन करके खोलना शुरू कर देना। सो कुछ ना कुछ सानू पॉजिटिव्स लग रहा, लेकिन साडी जिहड़ी अनलॉकिंग हैगी आ, मैनूं लगदा असीं अजे करीबन 3 ਤੋਂ 4 हफ्ते दूर आ। हो सकता ज़्यादा टाइम भी लगे, जो 2 हफ्ते का तो बैरीयर साडे प्रीमियर साहब जॉन हॉर्गर ने कह दिता भी एमरजेंसी रहनी है, तो मई तो पहलों तो भुल जाओ। चैनल पंजाबी ते ग्लोबल पंजाब देख रहे दर्शकों का प्रोग्राम फ्रंट लाइन बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों हाज़र हाँ अज कोविड-19 बारे अपडेट्स लैके। इस वेले दुनिया दे विच की हो रहा, कैनेडा की की हालत आ, कदों ये सारा कुछ ठीक होने की आस आ, इस संबंधी असी खास गलबात करनी है डॉक्टर प्रगट सिंह भुरजी होना दे नाल। असी बहुत सारिया गल्लां बातां करते हैं, हर रोज़ इस प्रोग्राम दे विच उन्हां दे नाल गलबात करते हैं। तुहाडीआं बहुत सारिया फोन कॉल्स ने, मैसेजेस ने कि डॉक्टर प्रगट सिंह भुरजी होना नाल थोड़ी जी लंबी गल की जाए। सो अज उन्होंने असी प्रोग्राम के शुरू में लवांगे। बहुत सारे साडे सवाल ने जिहड़े उन्हां कोलों असी जानना चाहुंदे हां। उहदे तो बाद सरदार कुलमीत सिंह संघा एडमिंटन तो सीनियर जर्नलिस्ट, पुराने ब्रॉडकास्टर, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਲਬਰਟਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ US ਬਾਰਡਰਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਟੂ ਅਰਲੀ ਆ, ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2500 ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਬੈਡਸ ਦਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 2500 ਹਸਪੀਟਲ ਬੈੱਡਸ ਜਿਹੜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ PPE ਨੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਫੈਕਟਡ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ, ਨਿਊ ਬਰੰਜ਼ਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਸੀਗੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਕਿਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਿਊ ਬਰੰਜ਼ਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਅਤੇ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਟਸ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਟਸ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਕੁਛ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੁਛ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5.2 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। 13,430 ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3200 ਇਨਫੈਕਟਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਟਿਵ 2700 ਆ। 300 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, 194 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1640 ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 197 ਕੇਸ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 56 ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਨੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 24 ਨੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਕੇਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਿਆ, ਚਮਗਿੱਦੜ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਖੋਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਦਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CMC ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਵਸ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ।
ਥਾਣਾ ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਤਾਰਪੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟਰੈਸ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਤੰਗੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੰਗ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਚੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ, ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ। ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੀਜ਼ਾ ਚੇਨ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, 72 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤੋ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੁਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਸਲਾਮ, ਆਦਾਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਵਾਇਰਸ ਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਆ ਕਿਸੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆਈ ਬਾਹਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਕਿਆਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਸੀ 30% ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਆ, 48% ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਸਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਰਨਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਗੋਲਿਨ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੈਟ ਮਾਰਕੀਟ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੂਹਾਨ ਦੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਇਓ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੀਕ ਆਊਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ, ਚਰਨੋਬਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵੂਹਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਵੈਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 14 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, 2 ਹਫ਼ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 41 ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 41 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ 1/3 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਆਸਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਿਰਣੇ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਸਪਾਈਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਸਪਾਈਕ ਆ ਸਾਡੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ RNA ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਵੂਹਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ HIV ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਏਡਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਬੇਬੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੀਨ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਰੂਲਸ ਇੰਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲੈਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੈਵਲ 4 ਲੈਬ ਹੈਗੀ ਵਿਨੀਪੈਗ, ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਆ ਉਹ ਵੂਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੜਨ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਪੜਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਬ ਦੀ ਹੈਡ ਬਣ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਜੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹੀ ਵੂਹਾਨ ਦੀ ਲੈਬ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਔਰ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਕ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਗੂਗਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੂਹਾਨ ਲੈਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ CIA ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੂਹਾਨ ਦੇ ਲੈਬ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਨਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ, ਤੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਟ 'ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨਾ, ਫੇਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਚਲਾਇਆ, ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੇਅਰ ਹੋਮ 'ਚ ਆ, ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਸੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਡੇ 30,000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਗੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ 9,000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਗੇ ਰਾਜੀਬਾਜੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਰੀਬਨ 1190 ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆંકੜਾ 1200 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਤੱਕ 1600 ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਡਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੇਰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇ ਬੀ ਮਿਡਲ ਆਫ ਮੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਰਪ 'ਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਲੌਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 95 ਤੋਂ 100% ਤੁਹਾਡੇ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਾਸਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਲੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਟੈਨਿਸ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਸ਼ਾਪਸ और रिक्रिएशन फैसिलिटी खोलियां। हालांकि वो सोशल डिस्टेंस, हेल्थ हाइजीन, मास्क वगैरह जारी रख रहा। इटली देखो जिथे इन्ना संताप सी, उन्होंने भी हौली हौली खोलिया। उन्होंने छोटे स्टोर ते लॉन्ड्री दी सर्विसेज, बुक स्टोर्स खोले। फिर जेडे डेनमार्क आ उत्थे 12 साल तक जेडे बच्चे आ 5 ਤੋਂ 12 साल ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਰਪ, ਉੱਥੇ ਸਵੀਡਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ WHO ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਬਾਰਸ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਈਵਨ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਟ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਸੋ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਂਜਲਾ ਮਾਰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਖੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੂਰ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜੌਨ ਹੌਰਗਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਸੋ ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਡਲ ਆਫ ਮਈ ਔਰ ਕੌਸ਼ੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਵ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਸਕਰਨ ਜੀ।
ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਦੀਆਂ 3 ਵੇਵਸ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, 1918 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 1920 ਤੱਕ। ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 140 ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਾਊਂਟ ਕਰਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਗੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੋਲਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਰਮਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 1989 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਰਲਿਨ ਵਾਲ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਬੜਾ ਅਮੀਰ, ਬੜਾ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੇ ਈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਧੂਏ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਮਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਐਲਰਜੀਸ ਘੱਟ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਜਰਾਸੀਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਔਨ ਗਾਰਡ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ 2-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਵੇਵਸ ਇਹਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਪਾ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨੰਬਰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰਸ਼ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਜੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, HERD। ਜਦੋਂ 50 ਤੋਂ 70% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 70 ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ 78 ਟਰਾਇਲ ਹੋ ਗਏ, 8 ਟਰਾਇਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਦੂਜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਬਈ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 80% ਚਾਂਸ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਗੀ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਓਪਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ? ਦੇਖੋ 2022 ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਹਾਰਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, 2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ, ਅਗਰ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਵੀ ਗਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2022 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵੱਡਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਹਾਲਾਂ 'ਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਗੱਲਾਂ। 2-3 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲਸ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੰਟਰੀ 'ਚ 5 ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਕਈ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 2 ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ 1,35,000 ਹੈ, ਸਿਰਫ 3,000 ਮੌਤਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਆ, ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਘਟਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਸਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਵੈਕਸੀਨ 78 ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ RNA ਲੱਭਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਆ ਵੈਕਸੀਨ। ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨੀਮਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਹਿਊਮਨ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹਿਊਮਨ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ।
HIV ਦੇਖੋ ਮਹਾਮਾਰੀ 1981 ਚ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਵੱਡੀ ਲੈਵਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 4 ਫੇਜ਼ਿਸ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈਏ ਸ਼ਾਇਦ 1.5 ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 100 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈਏ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ, 92 ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ 8% ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਤੋਂ 3% ICU 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੂ ਨੋ ਹਾਰਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨ 100% ਸੇਫ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਰੇ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੋਰਮਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਸ਼ ਹਵਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਲਈਏ ਉਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਸੂਰਜ, ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7-8 ਫੁੱਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਵੱਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੀਏ, ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜਾਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਓਪਨ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਟ੍ਰੇਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਿੜੀ ਛਿੱਕਾ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਰ ਸੂਰਜ ਔਰ ਹਵਾ ਫਰੈਸ਼ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀ। ਸੰਦੇਸ਼, ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਜ਼ੀਰੋ ਖੜੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਲਾ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ 1 ਅਗਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਫਿਰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਏਕਸ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤਾ, ਉਸ 1 ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਗਾਵਸ ਉਤਰਸ ਮੈਲ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਨੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਵੇ ਤੁਧਨੂੰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਗਾ ਰਹੀ ਆ, ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੇ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਔਰ ਧਿਆਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਭੁਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵੈਕਸੀਨ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਔਰ ਬੜੀ ਡਰਾਉਣੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਅਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ 2022 ਤੱਕ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ?
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੋਸਤੋ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁਛ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਅਲਬਰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਇਸ COVID-19 ਨੇ, ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਉਹ ਆਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਹੋਣਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਏ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਭੁਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣ, ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਨਾ ਬਚੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅੱਜ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਰਹਿਣੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਗਈਆਂ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲਾ ਸਮਾਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮਾਸਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਕੁਬੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ontario ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਤੇ BC ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਜੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣਿਆ ਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਟੂ ਅਰਲੀ ਆ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਔਰ ਪੂਰੇ ਇੰਟਾਇਰ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਪਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਫਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭੁਚਾਲ ਸੁਨਾਮੀ ਉਹ ਨਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਥਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 2667 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ 578 ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 578 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੋਸਤੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,26,000 ਉੱਥੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ 16,251 ਮੌਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 30,487 ਕੇਸ ਸੀਗੇ, 30,487 ਕੇਸ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਕੇਸ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 2,763 ਮੌਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 256 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 65% ਮਰੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 625 ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 452 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਨ ਗਈ ਆ। 7 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 7 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ। 3 ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 3 ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। 2 ਲੱਖ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੀਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ 2 ਲੱਖ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦਾ ਬਣਨਾ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਆ ਉਹ ਕਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਜੀ ਅਲਬਰਟਾ ਬਾਰੇ? ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ? ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਸਪੇਨ, USA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ 1,82,816 ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ 6500 ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 6500 ਨਵਾਂ ਕੇਸ, 6599 ਮਤਲਬ 6600 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ $1,200 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਲਬਰਟਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, COVID-19 ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ ਨਾਰਥ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਬੂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘਟੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ ਖਬਰ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੇਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂਕਿ $ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ, ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਚੈਲੰਜਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸ਼ਾ ਹੋਰਾਂ
ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਾਜ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡੌਨ ਆਈਵਸਨ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇਕੋਨਮੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘੋਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ 1930 ਵਾਲੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਹਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀ? ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ 50 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ 50 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਊਨਰਲ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 5 ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਯੂਥ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਐਡਮੰਟਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਢਿੱਲੋਂ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਕੰਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੰਡ ਰਹੇ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੀ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ? ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਭੁਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਮੋਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਕਰਨ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਟਾਈਮ 6:30 ਵਜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਆ ਉਹ ਫਲੈਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਅਲਵਿਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।